እሺ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች። ዛሬ የ12ኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት ቻፕተር 3 3.3 ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ኤንድ ኢንኮርፖሬሽን ኦፍ ኪንግደምስ የሚለውን ርዕስ እናያለን። በባለፈው ፓወር ሪቫለሪ ኤንድ ኮንሶሊዴቲንግ ኦፍ ሴንትራል ገቨርንመንት የሚለውን አይተናል። በዛም ስለ ዘመነ መሳፍንት ካራክተራይዚንግ ፊቸር አይተናል። ዘ ፋክት ዛት ዘመነ መሳፍንት was characterized by civil wars, regionalism, the fact that the Ethiopian politics was dominated by the Yeju dynasty during Zemene Mesafint, the religious controversy of Zemene Mesafint, and this Zemene Mesafint period was ended by a person known as Kasa Hailu, the future Emperor Theodros. Kasa Hailu defeated 4 regional lords at 4 different battles. He defeated Dejazmach Goshu at the Battle of Kuramba in 1852. He defeated the vassals of Ras Ali at the Battle of Gorgora Bichen in 1853. As well, he defeated Ras Ali, the last ruler of Yeju dynasty, at the Battle of Aishal in 1853. And lastly, he defeated Ras Ube of Samen and Tigray at the Battle of Derasge, and he was assumed as Emperor Theodros II in 1855. And we have seen the reforms of Emperor Theodros, the fact that he introduced different military reforms such as military titles Asra Aleka, Meto Aleka, Shaleka, and he tried to reorganize the Ethiopian military forces. He introduced the National Military Army. But some of the reforms of Emperor Theodros were opposed by the clergy. Especially the clergy opposed Emperor Theodros because of his attempt to confiscate the church lands. And he was also opposed by the regional lords because of the centralization policy endanger the power, the economic and the political power of regional lords. And sometimes later he entered into conflict with the Europeans, particularly with the British, because he imprisoned the European missionaries, and the British sent military campaign to Theodros in 1868, and in this military campaign Theodros' force led by Futarari Gabriye was completely defeated by the British at the Battle of Makdala, at the Battle of Aroge in Makdala, and Emperor Theodros committed suicide in 1868. After the suicidal days of Emperor Theodros, there were 3 power contenders, namely Wakshum Gobezi of Lasta, Minilik of Shoa, and Kasa Mircha of Tigray. And Wakshum Gobezi of Lasta assumed Emperor Takle Georgis in 1868 and ruled Ethiopia up to 1871. Later, Emperor Takle Georgis was defeated by Kasa Mircha of Tigray at the Battle of Asam in 1871, who assumed Emperor Johannes IV in 1872 and ruled Ethiopia up to 1889. And we have seen some attempts of unification by Emperor Johannes. The fact that he followed a liberal approach, and he was more successful than Emperor Theodros in creating united Ethiopia. He shared power with the different regional lords, and he lost most of his time by confronting foreign aggressors such as the Italians, the Egyptians, and the Mahdists, and he lost his life at the Battle of Metemma while he was fighting against the Mahdists. Now, today we shall proceed to discuss the territorial expansion and incorporation of the kingdoms. After the days of
Emperor Yohannes at the Battle of Metemmah in 1889, the power shifted from Tigray to Shwa. እንግዲህ አጼ ዮሐንስ የመተማ ጦርነት ላይ ህይወቱን ካጣ በኋላ ስልጣኑ ከትግራይ ወደ ሸዋ ሽፍት አድርጓል። የፖለቲካል ሴንተሩ ከትግራይ ወደ ሸዋ ሽፍት አድርጓል እና በዛም የሸዋው ንጉስ ምኒልክ ኢምፐረር ምኒልክ ዘሰከንድ ተብሎ በ1889 ዓመተ ምህረት ሊነግስ ይችላል ማለት ነው። እና የአጼ ምኒልክ አገዛዝ መገለጫዎችን በባለፈው አይተናል። አንደኛው ላርጅ ስኬል ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ነው። ከፍተኛ የሆነ የግዛት መስፋፋት መገለጫው ነው። ዲፌንዲንግ አጌንስት ፎሬን አግሬሰርስ ከውጭ ጠላት አገሪቱ መከላከል ሌላኛው መገለጫ ነው። እንደዚሁም ሞደርናይዜሽን አቴምፕት ኢትዮጵያን ዘመናዊ የማድረግ እርምጃ ሌላኛው የአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት አገዛዝ መገለጫዎች ናቸው እና ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽኑን ስናይ የሚኒሊክ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን በ1870ዎቹ እንደተጀመረ ወሰዱ። ያ ምንድነው? when he was king of Shwa የሸዋ ንጉስ በነበረበት ወቅት ነው። የሚኒሊክ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ሜን ሩቶቹ ሜን ሪዝኖቹ ምን ናቸው ስንል to control land trade and trade route ነው። መሬት ለመቆጣጠር የንግድ መስመር ለመቆጣጠርና የኢትዮጵያን የንግድ እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር በሚል ምክንያት ነው። ታይቶ የማይታወቅ ሁኔታ ምኒልክ ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ያካሄደው። በእርግጥ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን it was not new for Ethiopian history በኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ አይደለም። በሜዲቫል ፔሪየድ በቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን የሚታወቅ አንድ ንጉስ ነበር። ያም ማን ነው? አምደ ጽዮን። አምደ ጽዮን carried out a large scale territorial expansion during the medieval period. so በዚህ በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ ከፍተኛ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ያካሄደው ኢምፐረር ምኒልክ ነው። እንግዲህ በተለይ ወደ ሳውዝ ዌስት ኢትዮጵያ ኢምፐረር ምኒልክ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ያደረገው አንደኛ ኢትዮጵያ የረጅም ርቀት ንግድ የሚነሳው ባለፈውም እንዳልነው ከሳውዝ ዌስት ኢትዮጵያ ነው። የሳውዝ ዌስት ኢትዮጵያ የተለያዩ ናቹራል ዌልዞች አሉ። ለምሳሌ አይቮሪ አለ፣ ጎልድ አለ፣ ኮፊ አለ፣ ስሌቦች አሉ። እንደገና ወደዚህ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ለማካሄድ ምኒልክ wanted to improve the quantity and quality of his weaponry or firearms የጦር መሳሪያን ኳንቲቲ እና ኳሊቲ ኢምፕሩቭ ለማድረግ ስለሚፈልግ ነው። እነዚህን የተለያዩ ትሬዲንግ አይተሞች በመጠቀም ወደዚህ አካባቢ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ያካሄደው። በእርግጥ የሚኒሊክን ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን በፌዝ ከፋፍለን ማየት እንችላለን። በሶስት ፌዞችን ከፋፍሎ ማየት ይቻላል። የመጀመሪያው ፌዝ የሚባለው የሸዋ ንጉስ በነበረበት ወቅት ያካሄዳቸው ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽኖች ናቸው እና በዚህ ወቅት በሰላማዊ መንገድና በጦርነት ብዙ የተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎችን ተቆጣጥሯል ምኒልክ። ለምሳሌ መጀመሪያ የሸዋ ንጉስ በነበረበት ወቅት በሰላማዊ መንገድ የተቆጣጠራቸው አካባቢዎች እነማን ናቸው? ኦሮሞ ክላንስ ኦፍ ሸዋ የሸዋ ኦሮሞዎችን ተቆጣጥሯል። በመቀጠል ቅስጣኔ ጉራጌ የሚባሉ የክርስትና እምነት ተከታይ ህዝቦችን ተቆጣጥሯል። አዝዌል ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያንም እንደዚሁ ኢንኮርፖሬት አድርጓል። ለምሳሌ አምስቱ የኦሮሞ ኪንግደሞች በጊቤ ሪጅን የሚገኙ አምስቱ የኦሮሞ ኪንግደሞች ጅማ፣ ጉማ፣ ጎማ፣ ጌራ እና ሊሙ ኢናሪያ የሚባሉትን ለቃ ስቴትስ የሚባሉት ለቃ ነቀምትና ለቃ ቄለም የሚባሉትን እነዚህን አካባቢዎች በተለይ ከ1882 እስከ 1884 ባለው ጊዜ ውስጥ ኢንኮርፖሬት አድርጓቸዋል በሰላማዊ መንገድ። እንግዲህ በተለይ የለቃ ስቴቶችን የሳውዝ ዌስተርን ስቴቶችን በተለይ ጊቤ ስቴቶችን ኮንትሮል ያደረገው ምኒልክ ማንን ካሸነፈ በኋላ ነው? የጎጃሙን ንጉስ ተክለ ሃይማኖትን ካሸነፈ በኋላ ነው። ምን በተባለ የጦር ሜዳ? ባትል ኦፍ ኢምባቦ። መቼ? በ1882 ዓመተ ምህረት የኢምባቦ ጦርነት በ1882 ዓመተ ምህረት በዋናነት መሰረታዊ ምክንያቱ ይሄን ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያን የጊቤ ቫሊ አካባቢን ለመቆጣጠር በሚል ምክንያት
የሸዋው ምኒልክና የጎጃሙ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ያካሄዱት ጦርነት ነው እና በዚህ ጦርነት የጎጃሙ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በሸዋው ምኒልክ ተሸንፏል። የሸዋ ምኒልክ ይህን አካባቢ ምኒልክን ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ካሸነፈ በኋላ መቆጣጠር ችሏል ማለት ነው። ሌላ በጦርነት በኃይል የተቆጣጠራቸው አካባቢዎችም ነበሩ ምኒልክ በዚህ የሸዋ ንጉሥ በነበረበት ወቅት። እነሱ ለማን ናቸው? የደቡብ ጉራጌ ህዝቦች ሙስሊም ማህበረሰቦች እስከ 1888 ዓመተ ምህረት ከፍተኛ ሬዚስታንስ አድርገዋል። ከ10 ዓመታት በላይ ነው እንግዲህ ሬዚስታንስ ያካሄዱት። መጨረሻ ላይ ግን የምኒልክ ወታደር በራስ ጎበና እየተመራ ሳውዘርን ጉራጌዎችን መቆጣጠር ችሏል ነው። ሳውዘርን ጉራጌዎች በማን ይመሩ ነበር? ሀሰን እንጃሙ በሚባል መሪ ይመሩ ነበር የምኒልክን የጦር ሰራዊት በመዋጋት። መጨረሻ ላይ ግን ሳውዘርን ጉራጌዎች ዲፊት ተደርገዋል በምኒልክ የጦር ሰራዊት። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንደዚሁ ከዛ በፊት አርሲዎችም የምኒልክን የጦር ሰራዊት የምኒልክን ኤክስፓንሽን ስትሮንግሊ ሬዚስት አድርገዋል። መጨረሻ ላይ በራስ ዳርጌ የሚመራው የምኒልክ የጦር ሰራዊት አርሲዎችን አዙሌ በሚባል ባትል በማሸነፍ ወደ ሸዋ ኪንግደም ወይም ደግሞ የምኒልክ ግዛት አካል አድርጓቸዋል። ሀረሮችም እንደዚሁ ለረጅም ጊዜ የምኒልክ የጦር ሰራዊት ሬዚስት አድርገዋል። መጨረሻ ላይ the Harars were incorporated after they were defeated at the Battle of ጨለንቆ በ1887 ዓመተ ምህረት ጨለንቆ ላይ ከተሸነፉ በኋላ ሀረሮች ወደ ምኒልክ ግዛት ተቀላቅለዋል። የመጨረሻው የሀረር ኢሚር ማለት የሀረር መሪዎች የሚሰጣቸው ማዕረግ ነው። ኢሚር አብዱላሂ ይባል ነበር። ኢሚር አብዱላሂ was captured። እንግዲህ ሀረርን ከተቆጣጠረ በኋላ ምኒልክ stopped his territorial expansion until the conquest of ወላይታ in 1894 እስከ 1894 ዓመተ ምህረት ምኒልክ የግዛት መስፋፋቱን አቁሞ ነበር። ለምን አቆመ? ወላይታን እስከሚቆጣጠር ድረስ ሀረርን ተቆጣጥሮ እስከ ወላይታን እስከሚቆጣጠር ለምን ምኒልክ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽኑን አቆመ ለሚለው ደግሞ በወቅቱ ከፍተኛ የሆነ ረሃብ ተከስቶ ነበር በኢትዮጵያ። ይሄም ግሬት ፋሚን ይባላል። ከመቼ እስከ መቼ ተከሰተ? ከ1888 እስከ 1892 ዓመተ ምህረት። ይህ ግሬት ፋሚን በአማርኛ ክፉ ቀን ይባላል። ሮዝናውናስ ክፉ ቀን በዋናነት አፌክት ያደረገው የሰሜኑና የማዕከላዊ ኢትዮጵያን አካባቢ ነው እና ይሄ ክፉ ቀን ምኒልክ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን እንዲያካሂድ አነሳስቶታል። ምክንያቱም ይሄ ሳውዘርኑ የኢትዮጵያ አካባቢ ብዙም አፌክት አልተደረገም ነበር። የተለያዩ ሪሶርሶችን ከዛ አካባቢ ለማግኘት በሚል ምክንያት ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን አካሂዷል። እንግዲህ የዚህ የክፉ ቀን ኮዙ ምንድነው? በዚህ አጋጣሚ ማወቅ ያለባችሁ ካትል ኢፒደሚክስ ነው። የከብት ወረርሽኝ ነው። የከብት በሽታ ነው። ከብቱ በበሽታ ማለቁ ምክንያት ሰው የሚያርሰው አጧል። በዛም ከፍተኛ የሆነ ረሃብ ተከስቷል። ሁለተኛው ፌዝ የሚጀምረው ምኒልክ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ተብሎ ከተሾመ ጀምሮ ነው። ማለት ከ1889 እስከ 1896 ዓመተ ምህረት ያለው ጊዜ ነው። እንግዲህ ከ1888 ነው የሚለው ከ1889 ለማለት ነው። እስከ አድዋ ጦርነት የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ከሆነ እስከ አድዋ ጦርነት ወቅት ያለው ፔሪየድ ሰከንድ ፌዝ ኦፍ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ተብሎ ይወሰዳል። የምኒልክ የሁለተኛው ፌዝ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ተብሎ ይጠቀሳል። እና በዚህ ወቅት ምኒልክ በዋናነት ወላይታን ተቆጣጥሯል። በፎርስፉል በጦርነት በከፍተኛ መስዋዕትነት እንዲያውም ዘ ብለዲስ ካምፔን ብለን መጥቀስ እንችላለን። የወላይታን ካምፔን ከፍተኛውን ደም አፋሳሽ ጦርነት የተካሄደበት ካምፔን ነው። መጨረሻ ላይ በ1894 ዓመተ ምህረት ወላይታን ኢንኮርፖሬት አድርጓል። የመጨረሻው የወላይታ ሩለር ካዎ ጦና ነው። ካዎ የወላይታ ሩለሮች የሚሰጣቸው ማዕረግ ነው። ጦና ስሙ ነው። the last ruler of ወላይታ was captured። የመጨረሻው ፌዝ የምኒልክ ኤክስፓንሽን ሶስተኛው ፌዝ
ከአድዋ ጦርነት በኋላ እስከ 1900 የተካሄደው ኤክስፓንሽን ነው። በዚህ ወቅት ምኒልክ ካፋን ተቆጣጥሯል። ምኒልክን የተቆጣጠረው የምኒልክ የጦር ሰራዊት ዋና አዛዥ ወልደ ጊዮርጊስ ይባላል። ካፋዎችም ልክ እንደ ወላይታ ሁሉ የምኒልክ የጦር ሰራዊት ስትሮንግሊ ሪዚስት አድርገዋል። መጨረሻ ላይ ግን they were defeated and the last ruler of ካፋ was ታቶ ጋጊ ሰረቹ። የመጨረሻው የካፋ ንጉስ ታቶ ጋጊ ሰረቹ ይባላል። የካፋ ነገስታት የሚሰጣቸው የማዕረግ ስም ልክ እንደ ወላይታ ሁሉ የራሳቸው ነገስታት ስያሜ ያለ ታቶ ይባላል። ታቶ ጋጊ ሰረቹ የመጨረሻው የካፋ ንጉስ ካፕቸርድ ተደርጓል። በ1897 ዓ.ም ካፋ ቢኬም ፓርት ኤንድ ፓርሰል ኦፍ ሚኒሊክስ ኢምፓየር የሚኒሊክ የግዛት አካል ሆን ይችላለች ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ወቅት ሚኒሊክ ኤክስፓንሽን ያካሄደበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ውሰዱ። At this time, after the Battle of Adwa, Minik's expansion were intended to check the advance of European colonial powers. የአውሮፓን ቅኝ ገዢዎች መስፋፋት ለማቆም ዋናው ዓላማው የዚህ መስፋፋት እና በዚህ ወቅት ምኒልክ በሰላማዊ መንገድ ሌሎችን አካባቢዎችም ተቆጣጥሯል። አሶሳን፣ ኮሞሻን፣ ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ ቦረና፣ ማቾ ኦጋዴን እነዚህን አካባቢዎች በተወሰነ ግጭት በቀላል ጦርነት መቆጣጠር ይችላል ማለት ነው። በተለይ ምኒልክ እነዚህን አካባቢዎች ለመቆጣጠር he used the rulers of newly incorporated regions such as ደጃች ጆቲ ቱሊ ኦፍ ቄለም፣ ደጃች ኩምሳ ሞረዳ ኦፍ ነቀምት እነዚህን የአካባቢ ገዢዎች ኒውሊ ኢንኮርፖሬትድ የተደረጉ የአካባቢ ገዢዎችን በመጠቀም እነዚህን አካባቢዎች መቆጣጠር ይችላል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ በሰላማዊ መንገድ ወደ ምኒልክ ግዛት የተቀላቀሉት አካባቢዎች ዕጣ ፈንታ እና በጦርነት የተቀላቀሉት አካባቢዎች ዕጣ ፈንታ ምን ይመስላል የሚለው ስናይ those local rulers who submitted peacefully were allowed to stay in power under Minilik, but those who resisted were dismissed from power and there was much land alienation. በሰላማዊ መንገድ ወደ ምኒልክ ግዛት የተቀላቀሉ መሪዎች የአካባቢ መሪዎች ስልጣናቸው ይከበርላቸዋል፣ ህዝቡም ተጽዕኖ አይደርስበትም። በተቃራኒው በጦርነት በከፍተኛ መስዋዕትነት ወደ ምኒልክ ግዛት የተቀላቀሉ አካባቢዎች መሪዎች ዕጣ ፈንታ ደግሞ ምንድነው? አንደኛ ስልጣናቸውን ያጣሉ፣ በህዝቦች ላይም የመሬት ማፈናቀልና ሌሎች ተጽዕኖዎች ይደርሳሉ የሚል ነው። ሌላኛው አብረን የምናየው ከዚህ ከምኒልክ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ጋራ ሰብ ቶፒክ ምንድነው? the nature of the north and south land tenure system። ላንድ ቴነር ማለት የመሬት ይዞታ ስርዓት እንደማለት ነው። በኢትዮጵያ በሰሜንና በደቡብ ኢትዮጵያ የተለያየ አይነት የላንድ ቴነር ሲስተም የመሬት ይዞታ ስርዓት ነበር። በተለይ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ሲስተም በኢትዮጵያ የሰሜኑ ግዛት ርስት ሲስተም ነበር። ዘ ኮሚዩናል ላንድ ኦውነርሺፕ መሬትን በጋራ የመቆጣጠር የመያዝ ሲስተም ነበር። ይሄም ርስት ሲስተም ይባላል። እንግዲህ በዚህ በርስት ሲስተም anyone who had blood connection to the land owner or possessor had the right to claim the land። ምናልባትም ከመሬት ባለቤቱ ጋር የስጋ ዝምድና ያለው ሰው መሬቱን የዚያን ሰውዬ መሬት ይገባኛል የማለት ጥያቄ ይገባኛል የማለት መብት አለው። ይሄ ርስት is the hereditary right to hold and use land። መሬትን በዝምድና በዝርያ የመቆጣጠር ሁኔታ ርስት ይባላል። መሬትን በዝምድና በዝርያ የማግኘት መብት ነው ይሄ ርስት ራይት የሚባለው። the land tenure የመሬት ይዞታ ርስት ሲስተም ብቻ አይደለም፣ ሌላም የመሬት ይዞታ ሲስተም ነበረ። ጉልት ሲስተም ይባላል። ጉልት was basically the right to collect tax። ጉልት ራይት ማለት የመንግስት ባለስልጣናት መንግስት ግብር የመሰብሰብ መብት ይሰጣቸዋል። ይሄ ጉልት ራይት ይባላል። ጉልት ራይት ይባልና ከርስት ራይት የሚለየው ጉልት ራይት was not hereditary።
በዘር የሚተላለፍ ሳይሆን ለመንግስት ባለስልጣናት የሚሰጥ መብት ነው። እንግዲህ በዛ ወቅት እንግዲህ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ብር ሳይሆን የሚከፈላቸው ከአካባቢው ግብር የመሰብሰብ መብት ነው የሚሰጣቸው። ይሄ ጉልት ራይት ይባላል። ስርዓቱ ጉልት ሲስተም ይባላል። የዚህ መብት የተሰጠው ሰው ደግሞ ባለ ጉልት ይባላል። የሚሰጠው መሬት የሚሰጠው ላንድ ደግሞ ጉልት ላንድ ተብሎ ይጠቀሳል። ይሄ ዘገባር መልከኛ ሲስተም የሚባለው ዘገባር ሲስተም was a basic means of surplus appropriation of the feudal class እና ይሄ ገባር ስርዓት የፊውዳሉ መደብ ብዙ ገቢ እንዲያገኝ ሰርፕለስ አፕሮፕሪዬሽን እንዲያገኝ ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ይሰጠዋል። ገባር ማለት እንግዲህ ላንድ ሆልዲንግ ፔዛንት ነው። who paid ግብር or tribute መሬት ኑሮት ግብር በተለያየ አይነት የሚከፍል በጉልበቱም ሊሆን ይችላል፣ በአይነቱም ሊሆን ይችላል የሚከፍል አርሶ አደር ማለት ነው። እንግዲህ በጉልበቱ ለአካባቢው አስተዳዳሪ ለባለ ጉልቱ የጉልበት አገልግሎት በመስጠት ስጦታዎችን በአይነት በመስጠት የተለያዩ ፕሮቪዥኖችን ስጦታዎችን ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። መልከኛ የባለ ጉልቱ ሌላ ስያሜ ነው። መልከኛ ማለት የባለ ጉልቱ ሌላ ስም ነው። so free labor service was given by the peasants to the ባለ ጉልት or the መልከኛ። በሂደት እነዚህ መልከኛዎች ጉልት ላንዶችን ርስትራይት ማድረግ ችለዋል። ርስት ላንድ ማድረግ ችለዋል። so ጉልት ላንድ was given by the state to government officials ቅድም እንዳልነው ለገቨርንመንት ኦፊሻሎች የሚሰጥ ላንድ ነው ይሄ ጉልት ላንድ የሚባለው። እና ጉልት አውነር የሚባሉት ደግሞ አንደኛ ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የጉልት አውነር ሊሆኑ ይችላሉ ኢንዲቪጁዋሎች፣ ወይም ደግሞ ተቋማትን የጉልት መብት ይሰጣቸዋል። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኖች እና ገዳማትም የጉልት ላንድ ይሰጣቸዋል። ታላላቅ የጉልት ላንዶች ነበሯቸው። the ጉልት አውነርስ were known as መልከኛስ they represent the government in their ጉልት areas። እንግዲህ ጉልት አውነሮች መልከኛ ይባላሉ። ቅድም እንዳልነው መንግስትን በአካባቢው በተለያዩ ሎካሊቲዎች የሚወክሉ ባለስልጣናት ናቸው። ሌላ የሚኒሊክ ኤክስፓንሽን to the south, west and east brought changes in such a way that first it eased the congestion in the restlands of north by providing new areas of settlement። አንደኛ በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረውን ርስት ኮንገስሽን የርስት መጣበብ ወደ አዲስ ቦታዎች ህዝቡ እንዲሰፍር በማድረግ እንዲቃለል አድርጓል። የሰሜኑን የርስት መጣበብ እንዲቀንስ አድርጓል። ሁለተኛ ደግሞ የትራንስፖዝድ ዘገባር መልከኛ ሪሌሽንስ ቱ ሞስት ኦፍ ዘ ኒውሊ ኢንኮርፖሬትድ ሪጅንስ የገባር መልከኛ ግንኙነትን ወደ አዲሶቹ ኢንኮርፖሬት ወደ ሆኑ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ትራንስፈር አድርጓል። በእርግጥ ከመልከኛ ገባር ጭቆና ተጽዕኖ አብዛኞቹ የፒስፉሊ ሰሚትድ ያደረጉ አካባቢዎች ነፃ ነበሩ። ፎርስፉሊ ኢንኮርፖሬትድ ያደረጉ አካባቢዎች ደግሞ they were exploited by the ገባር መልከኛ ሲስተም። በገባር መልከኛ ስርዓት ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይደርስባቸው ነበር። ለምሳሌ it was common among the peasants of southwestern Ethiopia especially land alienation የመሬት መፈናቀል በሳውዝ ዌስት ኢትዮጵያ በጣም የተለመደ ነበር ነው። ይህም የመሬት ማፈናቀል ላንድ አሊኔሽን ደግሞ ኮመን የነበረው with the introduction of ቀላል ሲስተም ማለት ላንድ ሜዠርመንት የመሬት ልኬታ ስርዓት ነው። ይሄ የመሬት ልኬታ ስርዓት it culminated in the appropriation of much land by the government መንግስት ብዙ መሬት እንዲቆጣጠር አድርጓል። እንደገና it facilitated privatization of land መሬት በግለሰቦች እጅ እንዲያዝ አድርጓል። ይሄ ቀላል ሲስተም ላንድ ሜዠርመንት መሬት እየተለካ ከአርሶ አደሩ እየተነጠቀ ወደ መንግስት ገቢ ይደረጋል፣ ለባለስልጣናት ይሰጣል።
ይሄም የመንግስትን ገቢ ጨምሯል። ኢት ኢንክሪዝ ስቴት ሬቪኒው። መሬትን እንግዲህ መሬት ሜዠር ሲደረግ የመሬቱ አይነትም ይለካል። መሬቱ ለም ነው፣ ጠፍ ነው፣ ለም ጠፍ ነው ተብሎ ካቴጎራይዝ ይደረጋል። ፈርቲሊቲው ከፍተኛ የሆነ መሬት ብዙ ግብር ይከፈልበታል ማለት ነው። አነስተኛውን ደግሞ አነስተኛ ግብር ይከፈልበታል። በዚያም የመንግስትን ሬቪኒው ገቢ ጨምሯል። ኢት ሜድ ፔዛንትስ ኦፍ ኒው ኢንኮርፖሬትድ ኤሪያስ ኢንሴኪዩር ቴናንትስ። አርሶ አደሮችን በተለይ ጭሰኛ አድርጓቸዋል። ዋስትና የሌላቸው ጭሰኛ አድርጓቸዋል። ወደ ከተሞች አካባቢ እንዲሰደዱ አድርጓቸዋል። ይሄ ላንድ አሊኔሽን ሲስተም ወይም ደግሞ ቀለድ ላንድ ሜዠርመንት ሲስተም። ለዛሬው በዚህ ይበቃናል። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ምናልባትም ቻናሉ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉት። ኮሜንትም ካላችሁ ኮሜንት ስጡኝ። ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ